এবছরে জেলায় মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও হাই মাদ্রাসার 42 জন কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন জেলাশাসক আর বিমলা। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এবারই প্রথম এত বড় আয়োজন। আমাদের মাধ্যমিকের যে বোর্ড আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, হায়ার সেকেন্ডারির যে সংসদ আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন, তার পাশাপাশি মাধ্যমিকের যে মাদ্রাসা বোর্ড আছে এই তিনটে, এবং তার সাথে সাথে সিবিএসইতে সেন্ট্রাল বোর্ড ফর সেকেন্ডারি এডুকেশন, তাতে যে ছেলেটি আমাদের স্টেটে, আমাদের জেলা থেকে স্টেটে 5 র্যাঙ্ক করেছে। প্রথম যে তিনটে পরীক্ষা বললাম সেগুলোতে জেলার প্রথম 10টা র্যাঙ্ক হলে 10টা হয় না অ্যাকচুয়ালি, যার মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে ওটা 11 দাঁড়িয়ে যায়, হায়ার সেকেন্ডারির ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যায় 20। তারপরে এই সৌহার্দ্য যাকে সিবিএসইতে বললাম, তারপরে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ মাদ্রাসা এডুকেশনের যে মাধ্যমিক বা হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা তাদের 10 জন, সব মিলিয়ে 42 জনকে সংবর্ধিত করা হলো জেলার পক্ষ থেকে। তার মধ্যে জল করছে যে ব্যাপারটা, সেটা হায়ার সেকেন্ডারিতেই হয়েছে। আপনারা জানেন আগেই আমাদের জেলা থেকে 2টো র্যাঙ্ক স্টেটে হয়েছে। সেটা হচ্ছে একটা প্রথম, মানে জীবনেই প্রথম আর কি, জেলার জীবনেই প্রথম, এবং হায়ার সেকেন্ডারিতে প্রথম প্রদীপ দাস এবং অন্বেষা দত্ত যে আর্টস থেকে নবম হয়েছে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা। আর পাশাপাশি ডিএম ম্যাডাম নিজের জীবন সম্বন্ধে বললেন। আমার তো বয়স নেই, কিন্তু আমিও খুব মানে কী বলা যায় অনুপ্রাণিত হলাম, ইন্সপিরেশন হলো, একটু মোটিভেশন পেলাম। আর বাচ্চাদের কথাগুলো শুনলাম, সবচাইতে বড় এটা পাওনা আমাদের যে বাচ্চারা কথা বললেন, তারা তো নিজের কথা বললেনই, সাথে সাথে আমরা বড়রা তাদের শুনলাম, এবং তাদের চাইতে যারা ছোট, যারা আগামীতে হয়তো হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেবে বা ভাবেনি এখনো কোনো কিছু, তারা সবাই অনেক কিছু একটা শেখার একটা ব্যাপার আছে সবার বক্তব্যের মধ্যে, সেইটা আজকের দিনে সবচাইতে বড় পাওনা। In Alipurduar district, including the state first student in class 12, there are 41 students who have done exemplary performance in the state level as well as in the district level. Our state board, CBSE, Madrasa, all these boards including these 40 students came here. We invited their parents and the guide teachers also today to felicitate the students. Through DI, we have calculated this information. Whatever is the assistance from the end of the state government, that will always be available, not only for the right ones but all the students. Love to all my juniors and my batchmates. I want to speak something about my future plans. I am Avik Das and I have stood first in West Bengal in higher secondary examination 2024. Now my next target is to be an astrophysicist. I want to serve the earth, the people of this earth and also this country by doing research in astrophysics. For that, I am going to IIT Bangalore for doing PSMS in physics. After that, I plan to do research in astrophysics by doing a PhD from some reputed university from abroad. I have got admission letter, a confirmation letter from IIT Bangalore through my JEE Mains percentile of 99.98. Now my next target is to hone my skills in physics to get into the forefront of astrophysics research. Now somebody may ask why am I going to this field? It's primarily because I have been interested in astrophysics since my childhood. The stars and galaxies of this enormous universe have always created a sense of wanderlust in me. I always want to know more about them. Through astrophysics research, I want to serve the people of this earth. Although I cannot directly serve the people by my research, but indirectly it has an enormous effect. Just an example I am citing. Michael Faraday
discover theory of electromagnetic induction. At first, he could not think of any practical benefit of this, but all the electricity around the world is being created through this principle of magnetic induction. By a similar process, I want to do research in pure astrophysics to know more about the origin and fate of this universe. The famous astrophysicist Stephen Hawking is my inspiration, and I want to carry on his legacy to do more in the world of astrophysics, and through astrophysics, I want to serve the people of this nation. Thank you. এবার উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যে নবম হয়েছে। এখানে ডিএম ম্যাডাম সহ সকল গুরুজনদেরকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি, ছোটদের এবং সমবয়সীদের ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। আমি ভবিষ্যতে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে বা লেডি ব্রাভন ইংলিশ অনার্স নিয়ে পড়তে চাই, যেখানেই পড়ি ইংলিশ আমার ইন্টারেস্ট, ইংলিশ অনার্স নিয়ে পড়তে চাই। আর আমি WBCS এর প্রিপারেশনটা করবো, তারপর যদি আমি পারি তাহলে আমি ইউপিএসসিতে চেষ্টা করবো। আর আমার মনে হয় আর কি, এটা আমার পার্সোনাল অভিমত, যে আমরা যখন সাধারণ মানুষ হিসেবে কোনো কথা বলি তখন সেটা খুব একটা গ্রহণযোগ্য হয় না, কিন্তু যখন আমরা কোনো পদে থেকে কোনো কথা বলি তখন সেটা, যেমন এখানে উপস্থিত যদি কেউ একজন কোনো একটা কথা বলে সেটা যতটা না গ্রহণযোগ্য হবে, ডিএম ম্যাডাম যেটা বলবেন তা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। তো আমি চাই আমার দেশের মানুষকে তো সেবা করতে চাই, অবশ্যই চাই। আমি মেয়েদের পাশে দাঁড়াতে চাই, কারণ হয়তো আপনারা জেনে থাকবেন আমার বাড়িটা একটু গ্রামের দিকে, তো ওইখানে কি হয়, মেয়েদেরকে না একটু পড়াশোনা করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া, এই প্রথাটা এখনো আছে। তো আমি জাস্ট এই প্রথাটাকে ভাঙতে চাই। আমি বলতে চাই সমাজকে, যুব সমাজকে, যে মেয়েরাও পারে এবং গ্রাম বাংলা থেকে উঠে আসতে পারে। ধন্যবাদ। আলিপুরদুয়ার থেকে শামু দাসের রিপোর্ট, নিউজ মাই।